पंजाब वन टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਘਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ध्यान रखिए, की खाना है इसका खास ध्यान रखिए, क्योंकि जो असी खा रहे हैं उसका सीधा असर साड़ी सेहत ते, साड़े दिमाग ते, साड़े मन ते हो रहा है। तो इस बारे गलबात करन लई साड़े पंजाब वन टीवी के स्टूडियो दे विच असी खास तौर पर बुलाया डाइटिशियन मनदीप कौर जी नूं। बहुत इन्हां दा स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। डाइटिशियन मनदीप कौर जी नूं लगभग 12 साल का तजुर्बा है ते डबल गोल्ड मैडलिस्ट ने। एक बार फिर इन्हां दा स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो एक खास गल करते हैं, है ना। बड़ी छोटी जी समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, है ना, कब्ज की। बड़ी बार असीं सुने बहुत लोग इस गल की शिकायत करते हैं, पर यह छोटी जी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो बहुत सारिया बीमारियां नूं सद्दा दिंदी है। सारी गल करांगे, पर सब तो पहला यही जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हुंदी क्यों है। जी बहुत ही वधिया सवाल मेघा जी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जी कब्ज है कोई एक गंभीर बीमारी नहीं है, पर इन्हें बहुत सारे लोगों ने इफेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल बहुत सारे लोग इस समस्या नाल जूझ रहे हैं। अगर मैं पेट की बीमारियों की गल करा, जिमें कि अल्सर हो गए, नाड़ियां च सूजन हो गई, बवासीर हो गई जिन्होंने पाइल्स कहते हैं, ਜਾਂ फिर होर पेट ਦੀਆਂ समस्यावां जिमें पेट दर्द हो गई, ये सारा की है कॉन्स्टिपेशन के नाल ही हो रहा है। मतलब अगर आप मन्नीए कि एक गंभीर बीमारी नहीं है, पर जिहड़ियां ये समस्यावां क्रिएट करदी है वो एक गंभीर बीमारी का रूप लै सकदियां ने। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन जिहड़ी हैगी आ आपां लाइफ स्टाइल नाल रिलेट करदे आ कि तुहाडा लाइफ स्टाइल किवें दा है। अगर तुहाडा लाइफ स्टाइल अच्छा है, तुसीं सवेरे जल्दी उठ रहे हो, पानी का इनटेक अच्छा लै रहे हो, प्रॉपर वॉक कर रहे हो, हाई फाइबर फूड लै रहे हो, तो तुहानूं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। बहुत सारे मैडिकल प्रॉब्लम्स भी होंदियां जिमें किसी नूं थायरॉइड हैगा है या डायबिटीज़ हैगी है, तो उन्होंने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नाल हो जाती है। बट अगर आपां इनू सानू कॉन्स्टिपेशन अगर होनी शुरू होंदी है, अगर आपां इनू पहला ही सुधार लईए तो ये बाद विच कोई गंभीर बीमारी का रूप नहीं लैंदी। जी तो जे कॉन्स्टिपेशन किस नूं लंबे समय तक रहिंदी है तो की होर प्रॉब्लम्स नाल हो जांदियां। सब तो पहला आपां जिहड़ी कब्ज आ उहनूं परिभाषित किद्दां करांगे कि कब्ज है की है। अगर कोई व्यक्ति जिहड़ा कि हफ्ते विच 3 तो घੱਟ वार स्टूल पास कर रहा जां पेट क्लीयर कर रहा तो उसनूं आपां कहांगे इहनूं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हैगी है। बहुत बारी देखा गया है कि जिमें अगर आपां गल करिए बजुर्गों की, ये नहीं है कि किसी मतलब बजुर्गों ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहिंदी है जां बच्चों नूं, ये हर वर्ग के लोगों नूं कॉन्स्टिपेशन रहिंदी है। अगर मैं बजुर्गों की गल करां तो बजुर्गों विच जिहड़ी मूवमेंट है वो घट जाती है, जिहड़ी मजल कंट्रैक्शन स्ट्रेंथ आ वो घट जाती है, उन्होंने जो मैटाबॉलिक रेट आ वो स्लो हो जाता है, और दंदा की प्रॉब्लम करके वो की है कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो हाई फाइबर फूड नहीं लै सकते। और अगर मैं औरतों की गल करा जी तो औरतों बेसिकली प्रैगनेंसी च ही प्रॉब्लम आती है कब्ज की, जां फिर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कि तुहाडा डेली रूटीन सही नहीं हैगा। और अगर मैं बच्चों की गल करा तो बच्चों कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहिंदी है, क्योंकि अजकल पेरेंट्स की ध्यान नहीं देंगे बच्चों वाल। और डिब्बा बंद चीज़ां जिमें कि रेडी टू ईट फूड्स हो गए, दैन चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, उहदा इनटेक ज़्यादा करवाते हैं, फाइबर वाल घट ध्यान देंगे ने, जां फिर बच्चों की प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग ना होने करके। क्योंकि अगर बचपन में बच्चा जा रहा है टॉयलेट, अगर तुसीं उहनूं प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो तां भी वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होंदा है। और छोटे होंदे तो अगर उस पेट दर्द की समस्या शुरू हो गई है तो वो मतलब तुसी अगर वड्डे भी हो गए तो वो कॉन्स्टिपेशन रहेगी। इस करके शुरू तो ही बच्चों का ध्यान रखा जाए। और अगर मैं एडल्ट्स की गल करा कि जिहड़े 30 तो 35 साल की उम्र में जिहड़े एडल्ट्स हैगे आ, उन्हां विच बेसिकली लाइफ स्टाइल तुहाडी रूटीन की है। जिमें अगर जिवें बैंक वर्कर्स हैगे आ जां कईयां दा 9 तो 10 घंटे की जॉब हुंदी है, तो बेसिकली कि सीडेंटरी हुंदी है, सारा दिन बैठे रहंदे ने, तो उहदे विच की उहदे नाल भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कई लोग जिद्दां मार्केटिंग की जॉब चा ट्रैवलिंग ज़्यादा है, वो लाइक बार बार वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते, जां फिर बाहरला रिफाइंड ज़्यादा खा रहे हैं, ढाबे का खाना खा रहे हैं, तो वह भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता कि तुसीं की खा रहे हो और तुहाडा लाइफ स्टाइल किवें दा है,
ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਸਕੀਏ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਲਡ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸੈਲਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੈਲਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਫਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਾਈਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਜੀਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਅੰਜੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, 1 ਅੰਜੀਰ ਹੋ ਗਈ, 5 ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸੌਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਫਡ ਰੋਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲੀ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਘੀਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਆਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪਪਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰਸ ਫੂਡ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੰਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੀਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ, ਅੱਛਾ, ਟਮਾਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਬਰੋਕਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਵੀਟ ਫਲਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਯੋਗਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਸਮੂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਨਾ ਚਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰॉ ਫਾਈਬਰ ਆ, ਰॉ ਸੈਲਡਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਲੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਓਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਸੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਟੇ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਕਣਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਗਏ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਫਲੋਰ, ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਬ੍ਰੈਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੋਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਟੇ ਦਾ ਚੋਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਬੂਰਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ ਚੋਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਆ ਇਨਟੇਕ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1.5 ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੀਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਾਈਕ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1 ਸਿਪ ਜਾਂ 2 ਸਿਪ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਗਲਾਸ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਉੱਠਣਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਟਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 1 ਆਵਰ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 2 ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਮੋਨੋਟਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਫਿਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ,
ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਲੀਆ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਓਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕੋ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਟਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਟ ਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮੈਦਾ ਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਅੱਛਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰਸ ਫੂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਬਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ, ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੋਲਨ 'ਚ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੂਜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ, ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੋਲਨ 'ਚ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟੌਕਸਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੜਬੜੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸਟੂਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰਸ ਫੂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਿਉਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਓਮੇਗਾ-N ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਜੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਮੁਲੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲੱਠੀ ਪਾਊਡਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲੱਠੀ ਪਾਊਡਰ ਔਰ ਗੁੜ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ 1 ਚਮਚ ਡੇਲੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਮੰਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਬਗੋਲ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਹਸਕ ਜਾਂ ਇਸਬਗੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸਬਗੋਲ ਖਾਣ ਦਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਬਗੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਸਿੰਪਲ, ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਬਗੋਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸਬਗੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਬਗੋਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? 1 ਚਮਚ ਇਸਬਗੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪੀਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਬਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟ ਲੋਸ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟਸ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਪੌਂਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਇਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਲੋਸ ਲਈ ਵੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਡੇਲੀ ਇਸਬਗੋਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੌਫਟ ਫਾਈਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਫਾਈਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟਫ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ 2 ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਲੱਠੀ ਔਰ ਗੁੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 5, 6, 7, 8 ਸਾਲ
ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਫਾਰਮਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਟ ਬੇਸ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਲਾਈਕ ਐਪਲ ਸ਼ੇਕ, ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚਾਕਲੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਉਹ ਫਰੂਟ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਪਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਪਲ ਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਾਕਲੇਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਲੂਟਿਡ ਲੱਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੈਂਸ ਪਾਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੋਇਆ, 2-4 ਪੀਸਿਸ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਲੈਮਨ ਪਾਤਾ, ਸਕੁੰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਫੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਰਗਰਸ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਸਕਿਟਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਿਸਕਿਟ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਿਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਸਕਿਟ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਿਸਕਿਟ, ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕਿਟ, ਇਹ ਕਬਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਕਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਟੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਸਕਿਟ। ਜਿੰਨਾ ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਕਟ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ ਖੋਲਿਆ ਓਨਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਫਾਲਤੂ ਖਾ ਲਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕਿਟ ਨਾ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਮਟੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਮਟੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਮਮੇਡ ਫੂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਮ ਕੁਕ ਫੂਡ ਖਾਓਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਓਗੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਵੱਲ, ਚਾਕਲੇਟ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਡਸ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇ ਰੱਖੋ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਾਸਤਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਡੇਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੰਗ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗੀ ਅੱਜ ਖਾਓਗੇ, ਕੱਲ ਖਾਓਗੇ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਗੀ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮੈਗੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜੰਮ ਗਈ ਉਹ ਮੈਗੀ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 21 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ, 21 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੈਲਦੀ ਖਾ ਲਿਆ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੰਗ ਦੀ ਉਹ ਉਤਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ 3-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਫਰੂਟ ਦੀ। ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਨਹੈਲਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੂਡ ਬਲੌਗਰਸ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਚੀਜ਼ ਲੋਡਡ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪਿਕਚਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਕੱਪ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਕੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਤੀ, ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਬੁਰਕੀ ਅਟਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਜ਼ ਕੱਢਤੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਿੰਗ ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੇਟ ਲਾਸ ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੇਟ ਲਾਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਇਹ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੀਪਲ ਲਈ ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹਰਬਲ ਕੰਕੋਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬਣਾਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, 4-5 ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਪਾ ਲਓ, 1 ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਲਓ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਪਾ ਲਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਨ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਕੋਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਲਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਲਸੀ ਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਟੇਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਲਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਰਬਲ ਟੀ, ਕੰਕੋਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੇਟ ਲਾਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਲ ਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਅਜਵਾਇਨ ਜਾਂ ਸੌਂਫ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਆ ਉਹ 3 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਵੇਟ ਲਾਸ ਕਰਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 400 ਕੈਲੋਰੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 6 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਥ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬਾਰੇ ਬਲਕਿ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੇਘਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।